میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ کیرلا کی نرس نمیشا پریا کو پھانسی سے شیخ ابوبکر احمد نے تو بچا لیا تھا، لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا بھی ایک اہم بیان سامنے آ گیا ہے، اور کیا ہے پورا معاملہ آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ شیخ ابوبکر نے پوری کوشش کی، جد و جہد کی، اور 16 جولائی کو نمیشا پریا کو جو پھانسی ہونے والی تھی وہ پھانسی رک گئی، پھانسی پوسٹ پون ہو گئی، لیکن پھانسی ٹلی نہیں ہے۔ جو بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی نمیشا پریا کی انڈیا واپسی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پھانسی کی دوسری ڈیٹ طے ہونے والی ہے۔ ادھر شیخ ابوبکر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قصاص پر عمل ہونے کے بجائے دیت پر عمل ہو جائے، اور دیت بھی اسلامی تعلیم کے مطابق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو فیملی ہے طلال احمد کی، جو مقتول فیملی ہے جس کا قتل کیا تھا نمیشا پریا نے، وہ ریڈی ہو جائے۔ اور اس بیچ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے عربی زبان میں اپنا ایک لیٹر جاری کیا ہے، ایک خط جاری کیا ہے شیخ ابوبکر احمد کے نام، اور شیخ ابوبکر صاحب نے جو کوشش کی، جو جد و جہد کی، اس کو سراہا ہے مولانا سجاد نعمانی نے، اس کی تعریف کی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اب انڈیا کے ماحول کو سمجھیے، ہندوستان کی سچویشن کو سمجھیے۔ جب شیخ ابوبکر احمد صاحب کی طرف سے نمیشا پریا کو بچانے کی کوشش سامنے آئی تو بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر کے لکھا کہ آخر شیخ ابوبکر احمد نے ایک قاتل کو بچانے کی کیوں کوشش کی ہے؟ قاتلہ ہے، اس نے اپنے بزنس پارٹنر کا قتل کیا تھا، اس کو اس نے نشہ کی دوا دے دی تھی، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس کے جسم کو، اس کی لاش کو اس نے سوٹ کیس میں بند کر کے جنگل میں ڈال دیا تھا۔ بڑی مشکل سے لاش کی شناخت ہوئی، پھر اس کی گرفتاری ہوئی، اور اس نے باہر ملک جا کر کے اس طرح کی حرکت کی۔ تو ایسے شخص کو شیخ ابوبکر احمد کیوں بچا رہے ہیں؟ لیکن مولانا سجاد نعمانی نے لیٹر جاری کر کے کہا کہ جو کوئی بھی شیخ پر اعتراض کر رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ انہوں نے انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہے۔ ایک لڑکی جو انڈیا کی ہے، اور بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یمن کی حوثی حکومت جس کا انڈیا کی سرکار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سعودی عرب کا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جب تمام حکومتیں فیل ہو گئی، سرکاری کوششیں ناکام ہو گئی، تب شیخ ابوبکر سامنے آتے ہیں۔ وہاں کے ایک عالم دین صوفی حبیب سے بات چیت کرتے ہیں، وہ وہاں کے قاضی سے بات چیت کرتے ہیں، پھر مقتول کی فیملی سے بات چیت کی جاتی ہے، اور 16 تاریخ کو جو پھانسی ہونے والی تھی وہ پھانسی رک جاتی ہے۔ تو مولانا سجاد نعمانی نے اس پورے معاملے پر کیا کچھ لکھا ہے وہ آپ دیکھیے۔ یہ مولانا سجاد نعمانی کا خط ہے، اور عربی زبان میں شیخ ابوبکر کو خط لکھ کر کے مبارکباد دی ہے۔ فضیلت الشیخ، فضیلت الاخ الکریم، فضیلت الشیخ ابوبکر مسلیار المحترم حفظہ اللہ ورا، السلام علیکم، ارجو ان تکونوا بخیر وعافیہ وسعادہ وہنا سائل المولى ان یبارک فیکم ویحفظکم ویبقیکم بالصحہ والعافیہ لصالح العباد والبلاد، یسعدنی ان اہنیکم۔ میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولانا سجاد نعمانی کے خط کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ محترم و مکرم بھائی فضیلت الشیخ ابوبکر مسلیان حفظہ اللہ ورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت، خوشی اور سعادت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو برکت دے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ بندوں اور ملک و ملت کی بھلائی کے لیے قائم رکھے۔ مجھے آپ کا یہ عظیم انسانی اقدام جان کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک بے گناہ انسانی جان کو بچانے کے لیے جو مؤثر اور عملی قدم اٹھایا ہے وہ بہت قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ یہ اقدام انسان دوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی حقیقی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ کا یہ عمل قابل فخر ہے کہ آپ نے ایک بے سہارا کو سہارا دینے کی عملی کوشش کی، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ میں اس موقع پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کی محنت اور جد و جہد خلوص نیت کے ساتھ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی و سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو جزائے
جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو خوشیوں اور سعادتوں سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا بھائی خلیل الرحمن سجاد النعمانی الندوی القاسمی، رئیس مؤسسہ الرحمن الخریانی خانقاہ، جو مولانا کی جو خانقاہ ہے۔ تو آپ نے مولانا کا خط سنا کہ مولانا نے اس کوشش کو سراہا ہے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق بتایا ہے۔ لگاتار مسلمانوں پر الزام لگتا ہے کہ یہ بے گناہوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، یہاں انسانیت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ RSS کی طرف سے لگاتار واٹس ایپ پر یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے جہاں بھی ہندوؤں کو دیکھو قتل کرو، لیکن یہاں دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہاں پر آیت وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کی جان کو بچاتا ہے تو ایسا ہے اس نے پورے انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اور یہاں پر ریلیجن نہیں بتایا گیا ہے، مذہب اور دھرم نہیں بتایا گیا ہے کہ ہندو کی جان کو بچانا فرض ہے یا مسلمان یا عیسائی کو، سیدھے سیدھے ایک انسان کی جان کو بچانا، انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ اور یہ جو نمیشا پریا ہے، یہ جو نرس ہے، یہ مسلم نہیں ہے بلکہ ہندو ہے۔ تو ہندو نرس ہونے کے باوجود شیخ ابوبکر اس کی جان کو بچا رہے ہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے، اسلامی تعلیم کے یہ مطابق ہے۔ اور یہی آج کے ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لگاتار مسلمانوں کو جو بلیم کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، لیکن سچائی کچھ اور ہے۔ آگے کچھ اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے کہ شیخ ابوبکر نے NI کے ساتھ انٹرویو میں کیا کچھ کہا ہے۔ اس کے علاوہ مقتول کے بھائی کا تازہ بیان سامنے آیا ہے جس کو انڈین ایکسپریس نے شائع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس QR کوڈ کو اسکین کر لیجئے، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، اور ملت ٹائمز کی سبسکرپشن لے لیجئے کیونکہ ملت ٹائمز کی انگریزی اور انگلش کی ویب سائٹ فنڈ کی کمی کی وجہ سے بند پڑی ہے۔ تو اگر آپ ہمیں سبسکرپشن لے کر، ممبرشپ لے کر سپورٹ کریں گے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور اب انڈین ایکسپریس کی رپورٹ دیکھیں۔ انڈین ایکسپریس نے کہا کہ نمیشا پریاس کیس نو پارڈن نو بلڈ منی سیز یمنی مرڈر وکٹمز برادر آفٹر کیرلا نرس ایگزیکیوشن پوسٹ پون۔ کہ انڈین ایکسپریس کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ مقتول کی جو فیملی ہے اس کے بھائی عبدالفتاح نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم معاف نہیں کر سکتے، ہمیں نمیشا پریا کو ہی قتل کرنا ہے۔ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم دین جو کیرل کی ریاست کا مفتی اعظم ہے، جس کے کئی سارے ادارے چلتے ہیں، اور یمن کے سنا میں حوثیوں کی حکومت ہے، اور ان کا اتنا اثر و رسوخ کہ جہاں پر حکومت کا جو پورا ایجنڈا ہے وہ کام نہیں کرتا، حکومت کے سورسز کام نہیں آتے، بیک چینل کام نہیں آتا، وہاں پر شیخ ابوبکر سامنے آتے ہیں، وہاں کے صوفی حبیب سے بات چیت کرتے ہیں، کئی سارے علماء سے بات چیت کرتے ہیں، پھر وہ مقتول کی فیملی سے بات کرتے ہیں، پھر قاضی سے بات چیت ہو جاتی ہے، اور وہاں کی حکومت، وہاں کی عدالت 16 جولائی کو ہونے والی پھانسی کو ٹال دیتی ہے۔ تو اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے کہ 16 جولائی کو پھانسی نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کی موت کا وقت مقرر ہو، آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو وہ انسان اس سے پہلے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تمام وصیتیں کر ڈالے گا، اور پھر زندگی سے وہ مکمل طور پر مایوس اور نا امید ہو جائے گا۔ اس کی فیملی، اس کے ماں باپ سب مایوس اور نا امید ہو جائیں گے۔ نمیشا پریا کی فیملی بھی، اس کی ماں بھی مایوس ہو چکی تھی، لیکن اچانک پھانسی کی جو تاریخ ہے وہ ٹل جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس سے بڑی راحت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ اب بار بار فیملی کا کہنا ہے کہ ہمیں معافی نہیں چاہیے۔ شیخ ابوبکر اسلام کا حوالہ دے رہے کہ تم پیسہ لے لو لیکن معاف کر دو، اور اب یہ ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر شیخ ابوبکر نے NI کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور جو انٹرویو ہے شیخ ابوبکر کا بہت اہم ہے۔ NI کو انٹرویو دیتے ہوئے شیخ ابوبکر نے کہا کہ ہم نے انسانیت کے لیے کیا ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے، اور تمام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھلے ہی ٹی وی چینل پر تم ہمارے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا چلاؤ، مسلمانوں کو بدنام کرو۔ ابھی حال میں تبلیغی جماعت کو جو بدنام کیا گیا تھا، اس کے خلاف دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ تبلیغی جماعت پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا تھا، کووڈ پوزیٹیو اس کے لوگ پائے گئے تھے، 1000 سے زیادہ فورنر کو گرفتار کیا گیا تھا، انڈین کو گرفتار کیا گیا تھا، دلی ہائی کورٹ نے تمام 16 FIR اور تمام چارج شیٹ کو ہی خارج کر دیا اور کہا یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اسے ضرور دیکھے گا۔
शेख अबू बकर साहब ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो देखिए। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और भारत के ग्रांड मुफ्ती शेख अबू बकर कंठामपुरम AP अबू बकर मिसलियार ने यमन में सजाए मौत की मुंतजर भारतीय नजाद नर्स नमेशा प्रिया के मामले पर बात करते हुए NI से कहा, इस्लाम में क़सास के साथ दियत का भी इख्तियार है। अगर मकतूल के अहले खाना माली मुआवजा कबूल करके माफ़ कर दें तो कातिल को सजाए मौत नहीं दी जाती। हमने इसी इस्लामी तालीमात का हवाला देते हुए वहाँ के उलमा और काजी हजरात से रब्ता किया। उन उलमा ने मकामी अफसरान से बातचीत की और बिलाखिर नमेशा प्रिया की 16 जुलाई को तयशुदा फांसी की जो तारीख़ है मौखर कर दी गई। ये मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी यमन के उलमा और काजी से मुसलसल बातचीत जारी है। कातिला के अहले खाना दियत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मकतूल की फैमिली ने अभी तक इस पर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की है। हमने भाईचारे, इंसानियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक हिंदू खातून की जान बचाने की कोशिश की है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम मुत्तहिद हैं। अगर हमारे मुल्क के किसी भी शहरी की जान ख़तरे में होगी तो हम उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये इक़दाम इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम हमें दियत की इजाज़त देता है और जान बचाना इस्लाम की अहम तरीन तालीमात में से है। तो शेख अबू बकर का जो सबसे अहम बयान है वो ये कि हमने भाईचारे, इंसानियत, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक हिंदू खातून की जान बचाने की कोशिश की है। पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ खड़े हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा और सच लिखा कि अगर किसी हिंदू लीडर ने, किसी पंडित और पुजारी ने इस तरह का काम किया होता तो उनका इस्तकबाल क्या आता, टीवी चैनलों पर डिबेट चलती, तारीफ़ के पुल बांधे जाते। लेकिन शेख अबू बकर ने क्या, एक मुसलमान ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया तो कोई डिबेट नहीं, कोई तारीफ़ नहीं, कोई चर्चा नहीं, बल्कि इन लोगों के दिल में आ रहा होगा कि एक मुसलमान की इतनी हैसियत कैसे हो गई, इनका असर रसूख कैसे है। चलो इनके ख़िलाफ़ ही निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन मजबूरी में लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जिस इलाके में हुआ वहाँ हौसियों की हुकूमत है, सना का ये पूरा मामला है। लेकिन शेख अबू बकर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस्लाम में दो चीज़ें, क़िसास और दियत। मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ क़िसास क्या है। इस्लाम में वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि अगर किसी ने किसी को जानबूझकर कत्ल कर दिया और कत्ल की कोई बुनियादी वजह नहीं है तो फिर उसके बदले में उसकी जान को कत्ल किया जाएगा, ताकि लोग दूसरे का कत्ल ना करें, मर्डर ना हो, क्राइम ना हो। तो जहाँ जहाँ इस्लाम का ये क़िसास का कानून नाफिज है वहाँ क्राइम का रेशियो बहुत कम है। जो कत्ल के वारदात होते हैं बहुत कम होते हैं। इंडिया की तरह नहीं जहाँ रोज़ाना कत्ल के दसियों वाक़यात सामने आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कातिल को डर रहता है कि अगर हमने किसी को कत्ल किया तो उसके बदले में हमें भी कत्ल किया जाएगा। और जब अपने कत्ल का डर और खौफ रहता है तो फिर वो ऐसी हरकत नहीं करता है। लेकिन जहाँ के कानून में लचक होती है कि हम सामने वाले का कत्ल कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में हमें 2 साल की जेल होगी, 4 साल की जेल होगी, 10 साल की जेल होगी, या सबूत नहीं मिल पाएगा। अगर जेल जाएंगे तो वहाँ से हम अपने आप को छुड़वा लेंगे, हमारी पैरवी लग जाएगी, हम जज को ख़रीद लेंगे, लॉयर्स को ख़रीद लेंगे, तो फिर वहाँ क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मर्डर के वाक़यात ऐसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। इसलिए इस्लाम में कहा गया कि कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा। और अगर जो मकतूल है जिसका कत्ल किया गया है उसने कातिल को माफ़ कर दिया, उसने कहा चलो कत्ल हो गया, अब हम कातिल को माफ़ कर देते हैं, तो फिर दियत यानी पैसा अदा कर करके उसकी जान बच सकती है। लेकिन वहाँ पर अदालत का फ़ैसला नहीं चलता है, वहाँ पर सरकार की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जो फैमिली है मकतूल की अगर उसने माफ़ किया तब भी माना जाएगा, नहीं तो नहीं। अब्दुल मालिक अल हौसी अगर कह दे, फरमान जारी कर दे, तब भी पॉसिबल नहीं है। काजी फरमान जारी कर दे तब भी पॉसिबल नहीं है, जब तक मकतूल की फैमिली आम माफ़ी का ऐलान ना करे। जो हुआ निमिशा प्रिया के मामले में वो बहुत सब लोगों को मालूम है। इंडियन मीडिया का वर्जन अलग है, वहाँ की मीडिया का वर्जन अलग है, लेकिन कहानी सेम है। और वो ये है कि 2011 में निमिशा प्रिया केरल से यमन जाती है, सना में एक सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर वो काम करती है। 2014 में निमिशा प्रिया ने वहाँ काम करना बंद कर दिया।
तलाल नाम के एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई, दोस्ती शुरू हो गई और फिर निमिषा प्रिया ने तलाल के साथ मिलकर अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू किया। दोस्ती चलती रही, दोनों ताल्लुकात में रहे, बिजनेस चलता रहा। 2017 में दोनों की लड़ाई शुरू होने लगी और उसके बाद निमिषा प्रिया ने एक दिन तलाल को अपने घर पर बुलाया, उसको नशा वाली कोई चीज़ पिलाई और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया गया। इस तरह के कत्ल के वाक़यात कुछ इंडिया में भी सामने आए, किसी को नीले ड्रम में रखा गया, किसी को सूटकेस में रखा गया। अब निमिषा प्रिया ने कहा कि उसका जो बिजनेस पार्टनर था उसके साथ जुल्म करता था, उसके पासपोर्ट को उसने ले रखा था, उसको इंडिया नहीं आने दे रहा था, उसको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश की जाती थी। उसके शौहर की जो तस्वीर थी शादी वाली, वहाँ पर इसने अपनी तस्वीर एडिट करके लगा ली थी और इसने ये शो किया था कि निमिषा प्रिया से तलाल की शादी हो चुकी है। ये निमिषा प्रिया की तरफ से कहा गया और इसी तरह की खबरें इंडियन मीडिया में हैं। उधर तलाल के भाई अब्दुल फत्ताह ने कहा कि इंडियन मीडिया में झूठी खबरें चलाई जा रही है, इंडियन मीडिया नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये और बर्दाश्त होने वाला नहीं है। तलाल के भाई का कहना है कि कोई लड़ाई नहीं थी, जानबूझकर निमिषा प्रिया ने मारा, हमारे भाई की बदतरीन तरह से उसने कत्ल किया, इसलिए नाकाबिल माफ़ी है। लाश एक जंगल से मिली थी। उधर निमिषा प्रिया को भी यमन की का जो सरहदी इलाका सऊदी अरब से मिला हुआ है, वहाँ लाश मिली थी तलाल की। फिर बाद में पुलिस ने छानबीन की और ये पूरा मामला अदालत में गया। 2017 के बाद 2018, 19, 2023 में फाइनली यमन की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, कत्ल की सज़ा सुनाई थी। फिर रहम की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया और अब 16 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन वो मामला अब दूसरा हो गया। अब आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और मेंबरशिप लेने का फ़ायदा ये होगा कि मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी और हिंदी की जो वेबसाइट बंद पड़ी है वो दोबारा हम शुरू कर सकते हैं। हमें नई टीम को हायर करना है और इसके लिए हमें आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेनी है, बल्कि सिर्फ 99 रुपये का जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है आप वो ले लीजिए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे या QR कोड को स्कैन करेंगे, इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ 99 रुपये का प्लान आपको चुनना है, 500 का भी आप चुन सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ फ़ोन नंबर, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ UPI ID है, यहाँ कार्ड डालने का है, तो आप UPI ID पर जैसे क्लिक करेंगे ये खुल करके आएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, जो मोबाइल नंबर आपका गूगल पे, फ़ोन पे से लिंक है। UPI ID भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर गूगल पे से आपका नंबर लिंक है, फ़ोन पे से लिंक है तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, या पेटीएम से लिंक है तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा या एक्सेप्टेड, अप्रूव, ऑटो पे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। और इस मिल्लत टाइम्स का जो काम बंद पड़ा है वो आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मीडिया हमारी ज़रूरत है। और मैं पिछले 9 सालों से तमाम तर कामों को छोड़ करके, अपनी जॉब को छोड़ करके, बाहर जाना छोड़ करके मीडिया के मैदान में लगाऊं, क्योंकि मीडिया के ज़रिए उम्मत को, कौम को एम्पावर किया जाए। मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे बाहर जाने के, जॉब करने के या कुछ और करके पैसा कमाने के, लेकिन मैंने तमाम चीज़ों को छोड़कर इस फील्ड को चूज़ किया, इसलिए कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को एम्पावर किया जाए। मीडिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, दुनिया भर में यहूदियों के पास मीडिया का सबसे बड़ा जाल है, ईसाइयों के पास, यूरोप के पास है, हमारे पास नहीं है। एक अल जज़ीरा है कतर में जो उम्मत मुसलिमा की आवाज़ उठाता है, हमारे नैरेटिव को उठाता है। ख़ुद इंडिया में देखिए, हमारे पास कोई टीवी चैनल नहीं, कोई बड़ा अंग्रेज़ी और हिंदी का अखबार नहीं, उर्दू का अखबार भी जो है वो दूसरों का है। ऐसे में सोशल मीडिया एक ऑप्शन है जहां हम अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा ले सकते हैं। और इसके लिए आपको मिल्लत टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस को सपोर्ट करना, सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है। और सिर्फ मैं सब्सक्रिप्शन की अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि न्यूज़ लॉन्ड्री, द वायर और इस तरह के बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल है जो सब अपने व्यूवर से यही कहते हैं कि आप हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो प्लीज़ आप भी मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी सब्सक्रिप्शन लें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। इस पेज का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप गूगल पर जाइए और वहाँ जो
اسکین کا آپشن آئے گا یا فوٹو کلک کرنے کا آپشن آئے گا گوگل کروم پر، تو وہاں جیسے آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اسکین ہو کر کے سرچ میں آ جائے گا، اور اس طرح کا پھر یہ جو پیج ہے آپ کا یہ کھل جائے گا، اور پھر پورے پروسیس کو فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔